चलतु आज टिके समय पछकु जिबा माने प्राय 150 वर्ष तलर ओडिशा को एमिति एक समय जेतेबेले राजनीति किंबा स्वतंत्र प्रदेश गठनर कथा बहुत दूर थिला किंतु हाँ समाज भितरे गोटे बड़ धरणर अस्थिरता थिला। भावंतु तो चारियाडे कठोर जाति प्रथा अंधविश्वास छुआछुआ भेदभाव आउ एसबु भितरे मणिषपणिया केउठी ना केउठी हजि जाउथिला। तेबे आज आमे चेष्टा करिबा बुझिबा पई जे सेही राजनैतिक जागरण आसिबा पूर्वरु केउ सामाजिक और धार्मिक आंदोलनगुड़िक आधुनिक ओडिशार मूलदुआ पकाइथिला। आउ एइटा बुझिबा बहुत जरूरी जे एही अस्थिरता केवल भितरु आसु नथिला, बाहरु भी परिवर्तनर हावा बहुथिला। ब्रिटिश शासन आसिबा परे पुराना सामाजिक व्यवस्था दोहलिबाकु लागिला। ठीक सेतिकी बेले ख्रिस्टियन मिशनारी माने पाश्चात्य शिक्षा आउ नुआ चिंताधारा नहीं आसिले। एहार सबुठु बड़ प्रभाव कौन हैला जानती? एक नुआ शिक्षित ओडिया मध्यवित्त श्रेणी तैयारी हैला, जो माने प्रथम थर पई पुराना प्रथा उपरे प्रश्न करबाकू साहस कले। सेथिपई तो राजनीति आसिबा आगरु धर्म ही परिवर्तनर बाट देखाइथिला। हाँ, यह एक बहुत मजादार कथा। परिवर्तनर आरंभ राजनीतिरु नुहे बरं धर्म एवं समाज भितरु। ताहले चलंतु सेही आंदोलन गुड़िकु गोटी गोटी करी देखिबा। प्रथमे आछि सत्य महिमा धर्म। एहारे सबुठु खास कथा हेउछि एहा संपूर्ण भावे ओडिशा माटिरु साधारण लोकंक भितरु बाहरिथिबा एक आध्यात्मिक विद्रोह थिला। किंतु एहार आवश्यकता काहेकि पड़िला? कारण कथा कौन कि सेतेबेलर धर्म साधारण लोकंक पई बहुत जटिल और बोझ होई जाइथिला। भाबंतु गोटे पटे मूर्ति पूजा आउ खर्चबहुल कर्मकांड, अन्य पटे ब्राह्मण मानंकर कठोर नियंत्रण। एसबु भितरे जो गरीब आदिवासी बा निम्न जातिर लोक थिले सेमाने निजकु संपूर्ण अलगा माने करुथिले। सेमानकु लागुथिला जे ए धर्म सेमानक पई नुहे। एही जो गोटे आध्यात्मिक शून्यस्थान तैयारी होइथिला, महिमा धर्म ठीक सेइठी एक सरल समानतापूर्ण रास्ता देखाइला। आउ एही रास्ता देखाइथिले महिमा गोसाई। तांको विषय कुहा जाय जे से अत्यंत साधारण जीवन बिताउथिले, जणे कठोर तपस्वी थिले। धर्म नारे चलीथिबा कर्मकांड को नहीं तांको मनरे गभीर असंतोष थिला। शेषरे 1862 मसीहारे से सिद्धि लाभ करे बोली कुहा जाए। तांको दर्शनर मूल कथा बहुत सरल थिला। ईश्वर निराकार, सत्य ही सबुठु बड़, और धर्मर अर्थ होउची मनीषर सेवा। एठारे जहा विशेष आकर्षणीय ताहा हेउची एहार संगठन। आज भी आमे धर्म कहिले मंदिर, मूर्ति आउ पूजकंक कथा भाबु, किंतु महिमा धर्मरे एसबु किछि नथिला। कोनसी मंदिर नाही, मूर्ति नाही, आउ सबुठु बड़ कथा कोनसी पुरोहित श्रेणी नाही। एहा सेतेबेलर समाज पई एक वैप्लविक चिंताधारा थिला। एहार द्वार समस्तंक पई खोला थिला। जेकोनसी जाति, जेकोनसी वर्ग, केवल सत्य, करुणा आउ परोपकारकु गुरुत्व दिया जाउथिला। ते महिमा गोसाई तो एहारे मूलदुआ पकाइले, किंतु एहाकु घरे घरे पहुंचाइबारे दुई जनकर बहुत बड़ हाथ थिला। जणे थिले गोविंद बाबा, जे एहार संगठनकु मजबूत कले, किंतु एई आंदोलनर जे प्रकृत आत्मा थिले तांको कहानी संपूर्ण अलगा। आमे भीम भोईको कथा कहूछु नुहे कि? हाँ, भीम भोई थिले एही आंदोलनर हृदय। कल्पना करंतु जणे व्यक्ति जे जन्मरु देखि पारु नथिले, एक आदिवासी संप्रदायरु आसीथिले, से किंतु शब्दर जादुरे सारा उड़ीसा को बांधी रखिथिले। से तांको कविता आउ भजन माध्यमरे महिमा धर्मर गभीर दर्शन को एते सरल भावरे लोकंक पाखरे पहुंचाइले जे ताहा सीधा हृदय को छुउथिला। तांको लेखारे केवल दर्शन नथिला, थिला समाजर निष्पेषित लोकंकर कोह आउ सारा विश्व पई भल पाइबार वार्ता। तांकर से प्रसिद्ध धाड़ीटी मने पड़िले आज भी देहरे शिहरण सृष्टि हुए। प्राणींक आरत दुख प्रमित देखु देखु केबासहु, मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। किछि समय पई एही धाड़ी विषय भाबंतु तो, निज जीवन नरकरे पड़ु पछे जगतर कल्याण हो। एभली आत्मत्यागर भावना आजिर दुनिया रे केते देखिबाकू मिले। एहा केवल गोटे कविता नथिला, एहा ही थिला सेही आंदोलनर प्रकृत शक्ति। एहा देखाउथिला जे धर्मर प्रकृत अर्थ निजर मुक्ति नुहे, बरं अन्यर दुख दूर करिबा। तेबे महिमा धर्म थिला समाज भितर आसीथिबा एक शक्तिशाली परिवर्तन, किंतु ठीक सही समय रे ओडिशा उपरे एक बाह्य शक्तिर प्रभाव मध्य पड़ुथिला। मैठी
ମୋର ମନେ ହୁଏ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନରୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛେ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ମିଶନରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ସେମାନେ ଏଠାକାର ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅଭାବ ଆଉ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ଭରି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧର୍ମପ୍ରଚାର ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ବିନା ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମପୁରର ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମିଶନରୀ ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ସମାଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଭାଷା ହେଉଛି ଚାବିକାଠି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। 1809 ମସିହାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦିତ ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରକାଶନ। ଏହା ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏହା କେବଳ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନଥିଲା, ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ତାହା ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଭାବିନଥିବେ କି ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂରକୁ ଯିବ। ୱିଲିୟମ ବାମ୍ପଟନ, ଜେମ୍ସ ପେଗ୍, ଚାର୍ଲସ ଲିସିଙ୍କ ଭଳି ମିଶନରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ତିଆରି କଲେ। କିନ୍ତୁ 1837ରେ କଟକରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ବସେଇଲେ। ଏହା କେବଳ ବହି ଛାପିବା ପାଇଁ ଏକ ମେସିନ୍ ନଥିଲା, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ପରିଚୟର ମୂଳଦୁଆ। ହଁ, ମୂଳଦୁଆ। ସେହି ପ୍ରେସ୍ରୁ ହିଁ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାମ ଭଲ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ମନକୁ ଆସେ। ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ବିବାଦ ରହିଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆମକୁ କଥାଟାକୁ ଦୁଇ ଦିଗରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କାମ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବି ଅନଦେଖା କରିହେବ ନାହିଁ। ମେରିଆ ପ୍ରଥା ଭଳି ନୃଶଂସ ପ୍ରଥାରୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ହେଉ, ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜରେ ଏକ ନୂଆ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଆହ୍ୱାନ ହିଁ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶନରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାର ମାହୋଲ ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ସେହି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହା ଆମକୁ ଆମର ତୃତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବ୍ରାହ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହା ମହିମା ଧର୍ମ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନଥିଲା କି ମିଶନରୀଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ବି ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସେଇ ନୂଆ ପାଠପଢ଼ୁଆ ଓଡ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏକଦମ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ କଲିକତା ଯାଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିବାଦ, ମାନବତାବାଦ ଆଉ ବଙ୍ଗଳାରେ ଚାଲିଥିବା ନବଜାଗରଣ ସହ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ରାମମୋହନ ରାୟ 1828ରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର ମାନେ ସତୀଦାହ, ବାଲ୍ୟବିବାହ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆଦିକୁ ଦୂର କରି ଧର୍ମକୁ ଯୁକ୍ତି ଓ ନୈତିକତା ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ଆଉ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ରୋତ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା। ଏଠାରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ କଟକ କଲେଜରେ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ସେ 1869 ମସିହାରେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସହରର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ବିତର୍କ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର କଥା କହୁଥିଲେ। ହଁ, ଏହାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏତ ବେଶୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ବହୁତ ବେଶୀ। କାରଣ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜନକ ବୋଲି କହୁ, ସେ ବି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ। ଏହା ତ ସାହିତ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି କଟାକ୍ଷ କରୁଥିଲେ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ନୈତିକତା ଆଉ ଏକେଶ୍ୱରବାଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, ତା ପଛରେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଭାଷଣ ଦେଲେ ହବନି, ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ତାର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ। ତେବେ ଏସବୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଉଠିଥିବା ମହିମା ଧର୍ମ,
ଗୋଟିଏ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ମିଶନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ତିନୋଟିର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତିନୋଟି ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାହା ହେଲା ପୁରୁଣା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା। ଫଳରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର କଠୋରତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲା। ଶିକ୍ଷା, ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲା। ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାତିଗତ ପରିଚୟରୁ ବାହାରି ଏକ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଭାବିବାର କଥା ଯେ ଏହି ସାମାଜିକ ଏକତା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୈତିକ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି କଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଶିଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଠିକ୍ କଥା। ସାମାଜିକ ଚେତନା ବିନା ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ଶିଖାଇଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ମଜବୁତ କଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଆମେ 1936ରେ ଦେଖିଲେ, ତାର ମଞ୍ଜି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ହିଁ ପୋତାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଶୂନ୍ୟତାରୁ ଆସିନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଜାଗରଣର ଏକ ମିଳିତ ଫଳ। ଏହା ହିଁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ନେତାମାନେ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଶନରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମକୁ କେବଳ ପୂଜାପାଠରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ପୁନଃ ପରିଭାଷିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜନୀତି ଦେଶକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହିଁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ମୂଳଦୁଆ। ଏହି ଚିନ୍ତା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା।